ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. मुर्दाबाद 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 आईआरबी मुर्दाबाद आईआरबी मुर्दाबाद 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 एनएचएआई मुर्दाबाद एनएचएआई मुर्दाबाद हाईवे पे कहीं लाइट नहीं है हाईवे पे कहीं लाइट नहीं है बाइक आए तो साइड नहीं है बाइक आए तो साइड नहीं है हाईवे पे कहीं लाइट नहीं है हाईवे पे कहीं लाइट नहीं है बाइक आए तो साइड नहीं है बाइक आए तो साइड नहीं है 2-3 हो रहे रोज इंसिडेंट 2-3 हो रहे रोज इंसिडेंट एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट किसकी है ये जिम्मेदारी किसकी है ये जिम्मेदारी हफ्ते में 2 जाने जा रही हफ्ते में 2 जाने जा रही आखिर करे हम किससे बात आखिर करे हम किससे बात आना होगा उसको आज आना होगा उसको आज बस कार या हो स्कूटर बस कार हो या स्कूटर नहीं समझता कोई इस पर नहीं समझता कोई इस पर बस कार या हो स्कूटर बस कार या हो स्कूटर नहीं समझता कोई इस पर नहीं समझता कोई इस पर हाईवे पे कहीं बोर्ड नहीं है हाईवे पे कहीं बोर्ड नहीं है किसी को इसकी फिक्र नहीं है किसी को इसकी फिक्र नहीं है हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस मौके पर ये जो हमारा महीना है अगस्त का महीना जो हम आज़ाद महीना मानते हैं, ऐसा लगता है हम इस महीने में आज़ादी की लड़ाई और एक लड़ना स्टार्ट हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ के अफसोसनाक हालात को देखकर जो हमारे सामने दिन ब दिन इस रोड हादसे के ज़रिए हमारे जाने यहाँ पे जान देकर कुर्बानी सब लोग रास्ते में घर से निकलते हैं, कुछ जिम्मेदारी घर के काम को अदा करने के लिए वापस जाते वक्त सबसे पहले व्हाट्सएप पे उनका फ़ोटो उनकी लाशें पहुँचती है, उसके बाद में हमारी यहाँ पे लाशें घर पे जाकर पहुँचती है। मैं ये इस मौके पर हमारे आईआरबी लोगों की नाकामी और यहाँ के जो उन लोगों की जिम्मेदारी जो है बराबर से अदा नहीं करने की वजह से आज हम लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। खाली आईआरबी लोग यहाँ हम लोगों को तसल्ली देते हैं ये रोड हादसा है, ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है बोल के, लेकिन हमारी नज़र में ये रोड हादसा नहीं है। मैं समझता हूँ आईआरबी वाले हम लोगों को मर्डर कर रहे हैं। ये हर दिन हमारे सामने ये हालात आते ही जाते हैं। हम लोग ये रोड के ज़रिए छोटे छोटे गड्ढे बड़े गड्ढे और हालात को सामना करते हुए हमारे घर को पहुंचना हमें मुश्किल होके गया है। खाली ये रोड का ही मसला नहीं है, हमारे हाईवे में जो आईआरबी है ये लोग हर चीज़ से हम लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं। टोल के ज़रिए हो या ट्रैफिक के ज़रिए हम लोगों को कोई रास्ते में क्लियरेंस करके नहीं दे रहे। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग ये नहीं समझे कि हम लोग आवाम अभी जाग चुकी है। हम लोगों की आवाज़ आप दबाने की अगर कोशिश भी करेंगे हम लोग दबने वालों में से नहीं हैं। हम लोग इस मीडिया के ज़रिए और इस आवाम के ज़रिए इस डिपार्टमेंट के ज़रिए मैं आईआरबी वालों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जल्द अज जल्द रोड का काम क्लियर करके दें, वरना हम बहुत बड़े पैमाने में एहतिजाज कर आप लोगों पर बहुत लीगल एक्शन हम लोग ले लेंगे। अभी अफसोसनाक जो हाल में ये हादसा जो हो गया, हमारे जो ईश्वर नाइक जो डेथ हो गए, उनके घर पे हमारी एक टीम विज़िट की थी। ऐसा लगा उनका माहौल, दूसरे दिन हम लोग पहुँचे थे, बहुत दुखनाक बहुत गमगीन का माहौल था उनका। तभी भी घर के अंदर जाने से पहले उनकी रोने की आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही थी। क्या ये आईआरबी वालों को सुनाई नहीं देता यह आवाज़? क्या उनके घर में फैमिली नहीं है, उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? मैं आईआरबी के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं
अगर ये हादसा खुदा न करे आपके फैमिली में, आपके घर वालों में होता तो आप क्या करते थे उस चीज़ को? ये आप लोग सिल्ली ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जाने। हमारे ऑटो ड्राइवर जान मामू साहब कुछ दिन पहले जान से हाथ धो बैठे, ऐसे ही बहुत सारे औरत बच्चे सब उनके जिम्मेदार। उनका जो मैं कहता हूँ वो हादसे से ही नहीं, इन लोगों के मर्डर की वजह से वो लोग अपनी जान से हाथ धो के बैठे हैं। और इनके साथ साथ यही नहीं, अगर हम लोग गलियों में अगर गुजरेंगे, ये तो बड़े मियाँ हो गए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हमारे यूजडी साहब, हम तो गलियों में गुजरने के लिए डरते हैं। अगर हमारे बच्चे सुबह स्कूल को निकलना चाहते हैं तो घर वाले परेशान रहते हैं कि स्कूल पहुंचते हैं या नहीं, स्कूल से निकलते हैं तो घर पहुंचते हैं क्या नहीं, परेशान होते हैं। स्कूल के बस वाले, स्कूल के टेम्पो वाले, रिक्शा वाले और पेरेंट्स जो ला के छोड़ते हैं, लेके आते हैं, वो लोग घर को पहुंचने के लिए डरते हैं। कभी कभार हमारी गाड़ियां बड़े बड़े खड्डे में यूजडी के काम की वजह से, नाकामी की वजह से गाड़ी फंस जाती है। उनका नुकसान और उनकी भरपाई सब हम लोग यूजडी और IRB इन लोगों की वजह से ये नुकसानात का जो है उनका हल हम लोग पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें यूनियन से, बिल्कुल स्कूल ड्राइवर यूनियन से, क्या बोलते हमने भी बहुत तकलीफ हो रही है रोड की वजह से। क्या बोलते स्कूल टाइम के छूटने के टाइम पे इतना ट्रैफिक रहता है कि थोड़ा भी कम से रहेंगे ना पूरा बहुत प्रॉब्लम होता है, गाड़ी लगने का चांसेस रहता है, बहुत इतना मुश्किल उठा रहते हैं। और पेरेंट्स के भी ऊपर से फ़ोन आते रहते हैं कि बच्चा आए नहीं, फिर लेट होता है पेरेंट्स के पहुँचाने के लिए थोड़ा। तो आप भी हम इसके साथ ही कॉपरेट कर रहे हैं, इनके साथ, ये जीपे के साथ इसलिए तो हमारा जल्दी से जल्दी ये रोड का काम कितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। तो स्कूल के बस के लिए बहुत बहुत तकलीफ होती है इसकी वजह से। ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಳೆನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಈ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಯಾವುದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ. ನಮಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರಹಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಶಾಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಶಾಪ NHI ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಂತಹ IRB ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಮನೆ ಇವತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇಡೀ ಭಟ್ಕಳವು ತುಂಬಾ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ SDPI ಇಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈ ಪಕ್ಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಭಟ್ಕಲ್ SDPI ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ IRB ಯಾವುದು 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ MP ಗಳಾದಂತ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಾಗಿರಿ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ? ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅಯೋಗ್ಯರಂತ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ. ನೀವು ಬಂದ ನಂತರನು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ವಸೂಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಟ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ.
ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸಂತಾಪ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸುನಿಲ್ ನಾಯ್ಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಕುರ್ಬಾನಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೀಫ್ ಇಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾರಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಪರಿಹಾರ ಕೇಳುವಷ್ಟು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ. ಈಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರು ಗೆದ್ಕೊಳ್ಳೆ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೈದಿದ್ರು. ನಾನು ಆ ವರ್ಡ್ ಏನೋ ತಿಂತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ, ನೀವೇನ್ ತಿಂತೀರಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತ. ಅದರ ನಂತರ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು IRB ಇಂದ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೋ NHI ಇಂದ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಳೆನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಳೆನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮರೆತ ಜನರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಿತ್ತು. NHI ಅವರು ಕುಮಟಾ ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇನಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ ಸತೀಶ್ ಆಯಿಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾರವಾರ MLA, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಟೋಲ್ 2 ಗಂಟೆಗಾಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 70% ರೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಟೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 70% ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ, ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಟೋಲ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುಮಟಾದವರಿಗೆ ಫ್ರೀ, ಹೊನ್ನಾವರದವರಿಗೆ ಫ್ರೀ, ಭಟ್ಕಳದವರಿಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾಲ್ಕನೇ, ಇದು IRB ಲೋಪವೋ NHI ಲೋಪವೋ ತನಿಖೆ ಆಗಿ ತಕ್ಕ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು 10 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಕೈಲೆತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ SDPI ಇಂದ ನೇರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಆದಂತ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುವಂತ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದು ಎಂತ ಹೃದಯ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಶವಗಳ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವಂತ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ DC ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ನಮ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದು, ಈ ರೋಡ್ ಯಾವುದು ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತೋ ಅದೀಗ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನಂತ. ಜೀವ ಹೋದ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿ
ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10,000 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5,000 ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಬಾಕಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರದ್ದು. ನಾವು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ SDP ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮಳೆ ಆದ್ರೂ 1 ಇಂಚ್ ಅಲಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಭಟ್ಕಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. NHI ವಿರುದ್ಧ ನಾವು IRB ಯಾವುದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಅವರು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗದೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಸಹ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ತದೆ, ಜನರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಆದಂತ ಅಪಘಾತ ಈಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು 10 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರೋಡ್ ನಮ್ಗೆ ಭಟ್ಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2013ರಿಂದ ಇದು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ 25 ಬಂದಾಗನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 70% ಇದು ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದ ನಂತರ ಟೋಲ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟು ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಬರ್ತದೆ. ಅದು 70% ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ DC ಅವರಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, AC ಅವ್ರು ಬರಲಿ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ. ನಮ್ದು ಇದು ಯಾವುದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ, 10 ದಿನದೊಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 2 ಇದೆ. ಒಂದು, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಯಾವುದು IRB ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ವೈಫ್ಗೆ ಕೈಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಭಟ್ಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಅವರಿಗೆ ಕುಮಟಾ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಭಟ್ಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಿರೂರ್ ಟೋಲ್ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸೆಷನು ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀನೂ ಇಲ್ಲ. ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಭಟ್ಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಂದು ಬಚತ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಅದು ಇಂಧನ ಇದೆ, ಅದರ ಬಜೆಟ್ಗಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅದು 2 ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಟೋಲ್ ವಸೂಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ SDPI ಇಂದ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಾವೇನು AC ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ IRB ಕಂಪನೀಸ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ NH66 ಇನ್ ಭಟ್ಕಲ್, 1 ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವು ತುಂಬ ಕನ್ಸರ್ನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಿರಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಈ ಲೆಟರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ.